என் அன்புக்குரிய கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, இன்று நாளே நம் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம். ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవునికి వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. నెహెమియా పుస్తకం 2వ అధ్యాయం, దేవుని యొక్క గ్రంథాలు తెరుద్దాం. నెహెమియా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 18వ వచనం. 18వ వచనమును మనం అందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాం. నెహెమియా గ్రంథము 2వ అధ్యాయం. నెహెమియా 2వ అధ్యాయం 18, 19, 20. என் தேவனுடைய கரம் என்மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும் ராஜா என்னோடே சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன். அப்பொழுது அவர்கள், எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். ஓரோனியனான சன்பல்லாத்தும் அம்மோனியனான தொபியா என்னும் ஊழியக்காரனும் அரபியனான கேஷேமும் இதை கேட்டபோது எங்களை பரியாசம் பண்ணி எங்களை நிந்தித்து, நீங்கள் செய்கிற இந்த காரியம் என்ன? நீங்கள் ராஜாவுக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ண போகிறீர்களோ என்றார்கள். அதற்கு நான் மறுமொழியாக, பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார். அவருடைய ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம். உங்களுக்கோவென்றால் எருசலேமிலே பங்கும் இல்லை, பாத்தியமும் இல்லை. உங்கள் பேர் விளங்க ஒன்றும் இல்லை என்று அவர்களுடனே சொன்னேன். హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నెహెమియా అనేటువంటి వ్యక్తి ఇశ్రాయేలులకు ஒரு அழைப்பு విడివిక్கிறான். ఇశ్రాయేలులకు ఒక పిలుపునిస్తున్నట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఇశ్రాయేల్ జనங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை விடுகிறான். నెహెమియా చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఒక పిలుపును ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఎదర్కాగా అழைக்கிறான்? ఎందుకు ఆ పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు? எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று அழைக்கிறான். ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, రండి మనము కలిసి కట్టుదాము అని నెహెమియా ఒక పిలుపునిస్తున్నట్లుగా ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று அழைக்கிறான். ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, మరలా కట్టుదుము రండి అని ప్రజలను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు. అన్பானவர்களே, నా ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా, சிந்திக்க வேண்டும். ఈరోజు మనం ఆలోచన చేయాలి. புதிதாய் கட்டுவதற்கல்ல. ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట గమనిస్తే క్రొత్తగా కట్టడం కాదు ఆయన చెప్పేది, ఇడిக்கப்பட்டதை కట్టుவதற்கு. దేనిని కట్టాలి అని నెహెమియా చెప్తున్నాడంటే, కూలిపోయినటువంటి వాటిని ప్రాకారమును కట్టడానికి నెహెమియా పిలుపునిస్తున్నాడు. இதை குறித்து நெகேமியா புத்தகத்திலே దీని గురించి మనం నెహెమియా గ్రంథంలో చదివితే గనక 1వ అధ్యాయం 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం, 2వ వచనం, 3వ వచనం. அகலியாவின் குமாரனாகிய நெகேமியாவின் நடபடிகள். 20ஆம் வருஷம் கிஸ்லேயு மாதத்தில் நான் சூசான் எனும் அரமனையில் இருக்கும் போது சம்பவித்தது என்னவென்றால், என் சகோதரரில் ஒருவனாகிய ஆனானியும் வேறே சில மனுஷரும் யூதாவிலிருந்து வந்தார்கள். அவர்களிடத்தில் நான் சிறையிருப்பில் மீண்டு தப்பின யூதரின் செய்தியையும் எருசலேமின் செய்தியையும் விசாரித்தேன். அதற்கு அவர்கள், சிறையிருப்பில் மீண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்திலே மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அனுபவிக்கிறார்கள். எருசலேமின் அலங்கம் இடிபட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள். ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. என் அன்புக்குரியவர்களே, கவனிக்கவும். నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి. நெகேமியா சூசான் அரண்மனையிலே ராஜாவினிடத்தில் పానపాత్రకారనాయి இருக்கிறான். నెహెమియా యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనిస్తే, సూసాను కోటలో రాజుగారి దగ్గర ద్రాక్షారసం అందించే ఒక వ్యక్తిగా ఈ యొక్క నెహెమియా కనబడుతున్నాడు. அரசு ఉద్యోగస్థనాయి இருக்கிறான். ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, రాజుగారి దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు. அதுவும் ராஜாவுக்கு வேலைக்காரனாக இருக்கிறான். అది కూడా ఎవరికి పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే రాజుగారికే పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. அரசாங்கத்திலே பணிபுரிந்தாலும் ஏதோ ஒரு வேலை அல்ல. ప్రభుత్వంలో ఏదో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఏదో ఒకటి కాదు, అక్కడ ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేసేటువంటి కాదు, ராஜாவுக்கு வேலை செய்கிறான். ఆయన ఎక్కడ చేస్తున్నాడంటే தினமும் ராஜாவை பார்த்து கொண்டே இருப்பான். రాజుగారి బంగ్లాలో రాజుగారికే పరిచర్య చేస్తున్నాడు. தினமும் பார்த்து கொண்டிருப்பான். ఈయన ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రోజు రాజుగారిని చూస్తున్నాడు. ராஜாவின் தாகத்தை தீர்க்கக்கூடியவன். రాజుగారి యొక్క దాహాన్ని తీర్చే ఒక పనిని నెహెమియా చేస్తున్నాడు. రాజాவை எப்பொழுதும் సంతోషపడతக்கூடியவன். ఒక మనిషి, అతడు పనిచేసే ఒక వ్యక్తి ఏం చేయాలంటే రాజుగారిని ఎప్పుడు కూడా సంతోషపరచాలి. நம்மெல்லாம் நல்ல செய்தியை கேட்கும்போது
సంతోషపడుவோம். మనలో చాలా మంది కూడా మంచి మాట మంచి వార్త విన్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటాం, మన ముఖాలు సంతోషంగా ఉంటాయి. அப்படியே துர்ச்செய்தியை கேட்டால் அப்போ கேட்டு மறந்து விடுவோம். చెడ్డ వార్త మనం విన్నప్పుడు విని చాలా సమయాలు మర్చిపోతూ ఉంటాం. ஆனால் நெகேமியா அப்படி அல்ல. కానీ నెహెమ్యా జీవితంలో ఆ విధంగా లేదు. அது மறக்க முடியாத செய்தி. ఎప్పుడైతే నెహెమ్యా ఆ మాట విన్నాడో మర్చిపోలేకపోతూ ఉన్నాడు. அந்த செய்தி அவனுடைய இதயத்தை ఊడురి పాయింద செய்தி. ఎప్పుడైతే ఆ మాట విన్నాడో తన యొక్క హృదయాన్ని మరి ఆలోచింపజేసింది అన్నమాట. அவனுடைய மனதை வேதனை அடைய செய்த செய்தி. తన యొక్క హృదయములో ఎంతో తెలియనటువంటి వేదనను నెహెమ్యా పొందుకున్నాడు. ராஜாவின் அரண்மனையிலே இருக்கிறவனுக்கு சந்தோஷம் தான் இருக்க வேண்டும், ஆனால் దుఃఖం ఏం వந்தது? రాజుగారి యొక్క బంగ్లాలో రాజుగారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఏం ఉండాలంటే సంతోషంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే భోగభాగ్యాలు ఉంటాయి, అడిగినవన్నీ కూడా రాజుగారు ఇస్తారు, సంతోషంగా ఉండాలి. కానీ నెహెమ్యా సంతోషంగా లేడు అక్కడ. அந்த செய்தி அவன் இருதயத்தை దుఃఖமாக மாற்றி. ఎందుకు సంతోషంగా లేడు అంటే ఎప్పుడైతే ప్రాకారములు పడద్రోయబడ్డవి అన్నటువంటి వార్త విన్నాడో దుఃఖము వేదన నెహెమ్యాలో కలిగింది. నెహెమ్యావుకు அந்த దుఃఖం இருந்தது. నెహెమ్యాకు కూడా దుఃఖం ఉంది. அந்த துர்ச்செய்தியை கேட்டதினால் దుఃఖపడ్డాன். ఎప్పుడైతే వార్త విన్నాడో తనలో ఒక వేదన. அந்த துர்ச்செய்தி என்ன? ఆ యొక్క చెడ్డ వార్త ఏంటి? என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యూదావిలిருந்து వందదాన మనుషన్, మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము యూదా నుండి వచ్చినటువంటి కొంతమంది సిరయిరుపిల్ మీందు తప్పిన యూదరిన్ செய்தியையும், చెరపట్టబడిన శేషములో తప్పించుకొనిన యూదులను అడగగా యెరూషలేమిన్ செய்தியையும் విచారితాన్. ఇక్కడ యెరూషలేమును గురించి నేను వారిని అడుగగా అంటే యెరూషలేమును గురించి నెహెమ్యా అక్కడ అడుగుతూ ఉన్నాడు. రెండు మాటలు ఉన్నాయి అక్కడ. దుర్చైది రెండు செய்தி. ఆ యొక్క చెడ్డ వార్తలో రెండు అంశాలు ఉన్నాయి అక్కడ. ஒன்று யூதாவை குறித்ததான செய்தி. ఒకటి యూదా ప్రజల గురించినటువంటి మాట. யூதா என்று சொன்னால் அதில் வசிக்கிறதான ஒவ்வொரு இஸ்ரவேலர் யூதர்களின் செய்தி. యూదులు అనగా అక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలుగా మనం గమనిస్తాం అక్కడ. యెరూషలేం என்றதான పట్టణத்தின் செய்தி. ఇంకొకటి యెరూషలేము గురించినటువంటి ఒక వార్త. యూదాయవిలే యూదர்கள் వాసం பண்ணுகிறார்கள். యూదా దేశంలో యూదులు నివాసం చేస్తున్నారు. యెరూషలేమిலே ஒரு దేవాలయం இருக்கிறது. యెరూషలేములో ఒక దేవాలయం ఉంది. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యూదர்கள் సిறைபிடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். యూదులు చెరలో ఉన్నారు. యెరూషలేం ఇడిக்கப்பட்டிருந்தது. యెరూషలేము నాశనం చేయబడింది, ప్రాకారములు కూల్చబడ్డాయి. இந்த இரண்டு செய்தியும் அவனுடைய இருதயத்தை உடைத்தது. ఎప్పుడైతే రెండు మాటలు విన్నాడో, రెండు వార్తలు విన్నాడో, నెహెమ్యా బాధపడడం మొదలు పెట్టాడు. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, அந்த துர்ச்செய்தியை கேட்ட மாத்திரத்தினுடைய உள்ளம் உடைந்து போனது. ఎప్పుడైతే ఆ చెడ్డ వార్త విన్నాడో తన హృదయం కరిగిపోయింది, బాధతో ఉన్నాడు. இவன் ராஜ அரண்மனையில் இருக்கிறான். ఇతడు రాజుగారి దగ్గర ఉన్నాడు. కై நிறைய சம்பளம் இருக்கு, మంచి జీతం కూడా ఉంది అతనికి, நல்ல சாப்பாடு இருக்கு, మంచి ఆహారం ఉంది, நல்ல உறைவிடம் இருக்கு, మంచి బట్టలు రాజుగారు ఇస్తున్నాడు, எல்லாம் இருக்கு, అన్నీ ఉన్నాయి. ஆனால் இவன் மனதுக்குள்ள வேதனை இருக்கிறது. చూడండి, నెహెమ్యాలో అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నెహెమ్యాలో ఏదో తెలియనటువంటి వేదన అతని హృదయంలో ఉంది. ஏனென்றால் அவனுடைய இருதயத்தில் யூதர்களை குறித்ததான, யூதா தேசத்தில் இருக்கிற ஜனத்தை குறித்ததான భారం இருந்தது. ఎందుకు అతని యొక్క హృదయంలో వేదన అంటే యూదుల గురించి, యూదులకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆలోచించినప్పుడు తన హృదయంలో తెలియనటువంటి వేదన, భారము అతనిలో కలిగింది. யார் அந்த யூதர்கள்? ఎవరు ఆ యూదులు? யார் அந்த யூதய தேசத்தார்? యూదయాలో ఎవరు నివసించారు? அவருடைய சொந்த குடும்பம், వారి యొక్క సొంత కుటుంబస్తులు అక్కడ ఉన్నారండి. அவருடைய வம்சாவழி, ఆయన యొక్క వంశావళి ఆ ప్రాంతంలో నివసించారు. அவருடைய குடும்பத்தினர், వారి యొక్క బంధువులు ఆ యొక్క ప్రాంతంలో నివసించారు. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు. இந்த யாக்கோபுடைய 12 பிள்ளைகள் தான் இஸ்ரவேலர். ఈ యాకోబు యొక్క 12 మంది బిడ్డలే ఇశ్రాయేలీలు. அந்த இஸ்ரவேல் புத்திரர்ல ஒருவன் தான் இந்த నెహెమ్యా. ఈ ఇశ్రాయేలులో ఒకడైనటువంటి వ్యక్తి ఎవడంటే నెహెమ్యా. அவனுடைய தகப்பனுடைய பெயர் అగలియా. అక్కడ మనం చూస్తాం, అతని యొక్క తండ్రి పేరు మనం చూస్తాం, అగలియా అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. నెహెమ్యా என்றால் என்ன అర్థం தெரியுமா? నెహెమ్యా అనగా అర్థం ఏంటో మీకు తెలుసా? యెహోవా ఎన్ ఆరుదల్. యెహోవా నన్ను ఆదరించువాడు. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా,
தன்னுடைய ஜனம், தன்னுடைய இனம், తన యొక్క బంధువులు, తన యొక్క వంశం, தன்னுடைய தேசம், తన యొక్క దేశం, தன்னுடைய மக்கள் తన యొక్క ప్రజలు சிறைப்பட்டிருக்கிறார்களே, చెరలో ఉన్నారే. தன்னுடைய தேசத்திலே காணப்படுற ஆலயம் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறதே, తన యొక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయము పడద్రోయబడింది. இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம், ప్రాకారము కూలిపోయింది. இடிக்கப்பட்ட அலங்கம், కూలిపోయినటువంటి ప్రాంతము, ప్రదేశము. அலங்கம் என்றால் என்ன தெரியுமா? మదిల్ సువర్. ఆ ప్రాకారం అంటాం కదా అక్కడ, ప్రాకారం. అன்புக்குரியவர்களே, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ద కాంపౌండ్ సువర్, ఆ యొక్క ప్రాకారము అని మనం అక్కడ గమనిస్తాం బైబిల్ గ్రంథంలో. அதுதான் అలంగం. అదే ప్రాకారం అనగా, ఆ గోడ అనగా అదే అక్కడ. ఆలయం என்றால் எது தெரியுங்களா? దేవాలయం అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? உங்களுடைய இருதயம், మన యొక్క హృదయమే. யார் தெரியுமா எருசலேம்? యెరూషలేము అంటే ఎవరో తెలుసా? நீங்கள் தான் அந்த எருசலேம். మీరే ఆ యెరూషలేము. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்கள் தான் அந்த எருசலேம். మీరు చెప్పండి, నేనే ఆ యెరూషలేమును. చెప్పండి, నేనే ఆ యెరూషలేమును. சொல்லுங்க, చెప్పండి గట్టిగా, నేనే ఆ యెరూషలేమును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அன்புக்குரியவர்களே கவனிக்கவும், గమనించాలి దేవుని బిడ్డలారా, எருசலேம் தேவனுடைய ஆலயம், యెరూషలేము దేవుని యొక్క ఆలయము. நீங்கள் யார்? మీరందరూ ఎవరు? தேவனுடைய ஆலயம். దేవుని యొక్క ఆలయము. தேவன் எங்க இருக்கிறார்? దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறார். మీ హృదయంలో ఉన్నాడు. உங்கள் இருதயத்தில் இருக்கிறார். మీ యొక్క మనసులో, హృదయంలో ఉన్నాడు. உங்கள் இருதயம், మీ యొక్క హృదయము தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறார். దేవుని యొక్క ఆలయంగా ఉంటుంది. உங்களுடைய சரீரம், మీ యొక్క శరీరము அது అలంగமா இருக்கிறது. అది దేవునికి ప్రాకారముగా కనబడుతూ ఉంది. అలంగం ఇడిக்கப்பட்டிருந்தது. ఈ ప్రాకారము కూడా మరి పడదోయబడింది. ఆలయமும் ఇడిக்கப்பட்டிருந்தது. మందిరము కూడా కోల్చబడింది. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், అలంగமும் ఇడిக்கப்பட்டிருந்தது, ప్రాకారము కోల్చబడింది, ஆலயமும் இடிக்கப்பட்டது. దేవునికి మందిరము కూడా కోల్చబడింది. இந்த எருசலேம் ஆலயத்தை கட்டினது யார் தெரியுமா? ఈ యెరూషలేము ఆలయమును కట్టించిన వారు ఎవరో తెలుసా మీకు? దావీదిన్ కుమారనాగియ సాలమోన్. దావీదు కుమారుడైనటువంటి సొలొమోను దేవుని మందిరాన్ని కట్టించాడు. ఇశ్రాయేలర్ మొదలు எங்க ఆరాధితారు தெரியுமா? ఇశ్రాయేలీయులు ఎక్కడ మొదటిగా ఆరాధన చేశారో మీకు తెలుసా? వనాంతరத்திலே ఆరాధితారు. అరణ్యములో ఆరాధన చేశారు. ఆశ్రయపు కూడారத்திலே ఆరాధితారు. వారు గుడారములో, ఆశ్రయ గుడారములో దేవుని ఆరాధన చేశారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మలైகளிலே కర్తரை ఆరాధితారు. కొండలలో దేవునిని ఆరాధన చేశారు. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, கர்த்தர் ஒரு ஆலயத்தை கட்ட சொன்னார். దేవుడు ఒక మందిరాన్ని కట్టమన్నాడు. அந்த ஆலயத்தை சாலமோனை கொண்டு கட்டினார். దేవుడు మరి మందిరాన్ని కట్టమన్నప్పుడు సొలొమోను దేవునికి మందిరాన్ని కట్టాడు. சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்தை பாபிலோன் ராஜாவாகிய இரண்டாம் நேபுகாத்நேச்சர் அதை ఇడితు పోటాడు. సొలొమోను కట్టినటువంటి ఆ సుందరమైనటువంటి అందమైనటువంటి మందిరాన్ని బబులోను రాజు అయినటువంటి నెబుకద్నెజర్ దానిని కూల్చివేశాడు. యెరూషలేం అழகு நிறைந்தது, ఆ యొక్క అందాన్ని కోల్పోయింది, అందకేడు అடைந்தது. దానికి అందం లేకుండా ఆ యెరూషలేం యొక్క మందిరం కనబడుతుంది. ఇప్పుడు సిరపాన యెరూషలేం, చాలా అందంగా శ్రేష్టంగా కనబడుతున్నటువంటి దేవుని యొక్క మందిరము సీరడిக்கப்பட்டது. అది పాడైపోయినట్లుగా, కూలిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. సిరపాన యెరూషలేం, ఒక చక్కని మందిరముగా కనబడినటువంటి దేవాలయము సీరడిக்கப்பட்டது, కోల్చబడింది. கடவுள் உங்களை எல்லாம் படைத்தார். దేవుడు మన అందరినీ కూడా సృష్టించాడండి. நல்லவர்களாக தான் படைத்தார். దేవుడు అందరినీ కూడా మంచివారిగానే చేశారు, అవునా కాదా? நல்லவர்களாகிய உங்களுக்குள்ளே ஒரு கெட்ட స్వభావం உள்ளே நுழைகிறது. కానీ మంచివారిగా ఉన్నటువంటి మనలో అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే చెడ్డ స్వభావం మనలో వస్తూ ఉంటుంది. உங்களுக்குள்ள ஒரு கெட்ட குணம் உண்டாகிறது. మనలో కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక చెడ్డ గుణము ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் இப்படி தான் சொல்றாங்க. చాలా సమయాలలో కొంతమంది ఈ విధంగా చెప్తారు, எனக்கு கெட்ட கோபம் வந்ததுன்னா అవ్వలதான் அப்படினுவாங்க. చాలా మంది ఏమంటారు చెప్పనా, నా కోపం కనుక వస్తే మామూలుగా ఉండదు అంటారు, అవునా కాదా? మనలో చాలా మంది అంటాం కదా. ఉన్మేదనే, నిజమే కదా? ఉన్మేదనే, నిజమా కాదా? என்ன கோபம் வருமா? ఏం కోపం వస్తుందంట? கெட்ட கோபம் வரும். నాకు చెడ్డ కోపం వస్తే కనుక నేను, இப்ப கெட்ட கோபம் வந்தா யாரா நீங்க மாறுறீங்க? మరి చెడ్డ కోపం వస్తే మీరు ఎవరిలాగా మారిపోతున్నారు? கெட்ட மனிதர்களாய் மாறுறீங்க. చెడ్డ మనిషిలాగా మారిపోతూ ఉన్నారు. கெட்ட மனிதர்களாய் மாறுறீங்க. మరి చెడ్డ కోపం వస్తే చెడ్డ మనిషిలాగా మీరు మారిపోతున్నారు. நீங்க எல்லாம் நல்லவங்க தான், మీరందరూ మంచివారే. ஆனா உங்களுக்குள்ள வர கோபம், అయితే మీలో వస్తున్నటువంటి ఆ కోపం ముందు చూసారా, உங்களை கெட்டவர்களாக்கிடுது, మిమ్మల్ని చెడ్డవారిగా మార్చేస్తుంది. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். చెప్పండి.
நீங்க நல்லவர்கள் தான். నేను మంచివాడినే మంచిదానినే. உங்களுக்குள்ள கெட்ட கோபம் வரும்போது నాలో ఎప్పుడైతే చెడ్డ కోపం వస్తూ ఉందో கெட்ட மனிதர்களாய் மாறுறீங்க. చెడ్డ దానినిగా చెడ్డవాడినిగా నేను మారిపోతున్నాను. ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான். ఒకే ఒక నిమిషం. கெட்ட பேர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம், చెడ్డ పేరు రావడానికి ఒక నిమిషమే. ஆனா நல்ல பேர் எடுக்கிறதுக்கு మంచి పేరు రావాలంటే ரொம்ப நாள் ஆகும். చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది మంచి పేరు ஒரு తెచ్చుకోవాలంటే. வீடு இடிக்கிறதுக்கு ఒక ఇల్లు కూల్చాలంటే ஒரே நாள்ல இடிச்சிடலாம். ఒకే రోజులో కూల్చేయచ్చు. ஆனா ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే பல மாதங்கள் ஆகிறது. ఎన్నో నెలలు ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది. உங்கள் சரீரம் நல்லதுதான். ఈ మీ శరీరము మంచిదే. உங்க சரீரம் கர்த்தருடையது. ఈ మీ శరీరము దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక தேவன் శరీరము. அதை தேவன் படைத்திருக்கிறார். అది దేవుడు సృష్టించాడు. நல்லா தான் படைச்சிருக்கிறார். మంచిగానే దేవుడు శరీరాన్ని దేహాన్ని సృష్టించాడు. ஆனால் அந்த கெட்ட శరీరமாய் மாற்றி விடுகிறோம். అయితే మంచిగా ఉన్నటువంటి శరీరము దేహము చెడ్డదిగా మార్చబడుతూ ఉంది. நல்ல சரீரம் தான். మంచి శరీరమే దేవుడిచ్చింది మనకు. நல்ல உடல் தான். మంచి ఆరోగ్యమే మంచి దేహమే దేవుడిచ్చాడు. நல்ல மனுஷன் தான். మంచివాడే நல்ல மனுஷி தான். మంచి అమ్మాయే. ஆனா நண்பர்கள் கூட கொண்டு போய் கெட்ட பழக்கத்துக்கு, கெட்ட படம் பார்க்கறதுக்கு, கெட்ட காரியம் செய்வதற்காக உங்களை கொண்டு போகிறார்கள். మంచివారమే కానీ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు మన యొక్క జీవితాన్ని పాడు చేస్తున్నారు. அதனால என்ன நடக்கும்? దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? சாராயம் குடிப்பதினாலே, மது அருந்துவதினாலே உடல் கெட்டு போகும், குடல் கெட்டு போகும். ఈ యొక్క చెడ్డ అలవాటు మనలో రావడం వలన, త్రాగడం వలన ఏమైపోతాయి? లివర్ పోతుంది, కిడ్నీలు పోతాయి, లోపల ఉన్న పార్ట్లన్నీ కూడా పోతూ ఉంటాయి. இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా போதை பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறது. ఈ చెడ్డ అలవాట్లు యవనస్తులు కలిగి ఉంటున్నారు. மறைமுகமாக செய்கிற ஒவ்வொரு பாவங்களையும் கடவுள் பார்க்கிறார். రహస్యంగా చేసే ప్రతి దానిని తల్లిదండ్రులు చూడలేకపోవచ్చు కానీ పైన ఉన్న దేవుడు చూస్తున్నాడు. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అలంగం ఇడికపట్టదు. ఈ యొక్క గోపురము, గోడ ప్రాకారము పడద్రోయబడింది. அந்த அலங்கம் தான் உன்னுடைய உடல். ఆ ప్రాకారమే నీ యొక్క జీవితం, నీ యొక్క హృదయం, నీ యొక్క దేవాలయం. அந்த అలంగం ఇడికపట్టాல் உன்னுடைய வாழ்க்கை சீரழிக்கப்படும். ఆ ప్రాకారము కోల్చబడితే మన యొక్క జీవితంలో అనుకోలేనటువంటి సంఘటనలు మన జీవితం జరుగుతాయి. అనేక సిరు పిల్లలు, అనేక మంది చిన్న పిల్లలు, అనేక వాలిబ పిల్లలు, అనేక మంది యవ్వన బిడ్డలు, అనేక కుటుంబ தலைவர்கள், అనేక మంది కుటుంబ నాయకులు, కుటుంబ தலைவிகள், అనేక మంది కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవారు కెట్టు సీరழிந்து పోయి కొண்டிருக்கிறார்கள். చాలా మంది కూడా వారి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు. బోధై పழக்க వழக்கங்கள், ఈ చెడ్డ అలవాట్ల వలన అనేక మంది జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు. వழக்கங்களுக்கு అడిమియా இருக்கிறார்கள். ఈ త్రాగుడు వలన అనేక మంది జీవితాలు పాడైపోతున్నాయి. సెల్ ఫోన్కు అడిమియా இருக்கிறார்கள். చాలా మంది కూడా సెల్ ఫోన్ కు దాసులుగా మారిపోతున్నారు. సెల్ ఫోన్లో நீங்கள் நல்லதை பார்க்கிறீர்களா கெட்டதை பார்க்கிறீர்களா யாருக்கு தெரியும்? అసలు సెల్ ఫోన్ లో మంచిది చూస్తున్నారా చెడ్డది చూస్తున్నారా ఎవరికి తెలుసు? நீ பார்ப்பதினாலே உன் சிந்தை கெடும். నువ్వు చూడడం వల్ల ఏమవుతుంది? నీ ఆలోచన మారిపోతుంది, உன் மனது கெடும், నీ మనసు మారిపోతుంది, உன் வாழ்க்கை கெடும், నీ జీవితం పాడైపోతుంది, உன் எதிர்காலம் கெடும், నీ యొక్క భవిష్యత్తు పాడైపోతుంది. அநேகர் கெட்டு அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఈరోజు అనేక మంది ఆ విధంగా పాడైపోతున్నారు. అనేక మంది యవ్వన బిడ్డలు. அன்புக்குரிய வாலிப தம்பி தங்கச்சி, నా ప్రియమైన యవ్వన బిడ్డలారా, இந்த நெகேமியா அழைக்கிறார். నెహెమియా పిలుస్తున్నాడు. ఇడిందు పోన అలంగத்தை కట్టుబడియాయి అழைக்கிறார். పడిపోయిన ప్రాకారమును కట్టుదుము రండి అని నెహెమియా ఒక పిలుపును ప్రజలకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇడిందు పోయిరుக்கிற అలంగத்தை కట్టుబడియాయి అழைக்கிறார். ఆయన ఎందుకు పిలుస్తున్నాడంటే కూలిపోయిన ప్రాకారమును తిరిగి కట్టాలనేటువంటి ఒక పిలుపును ప్రజలకు నెహెమియా ఇస్తూ ఉన్నాడు. உங்களோடு படிக்கிற எத்தனை மாணவ மாணவிகள், ఈరోజు మీతో చదువుతున్నటువంటి ఎంతమంది స్నేహితులు, எத்தனை உங்களுடைய உறவினர்கள், உங்களுடைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள்? ఎంతమంది మీ యొక్క స్నేహితులు, మీ యొక్క బంధువులు మీతో ఉన్నారు? சீர்கெட்டு போகிறார்களே, చాలా మంది కూడా నశించిపోతూ ఉన్నారు. சீரழிந்து போகிறார்களே, చాలా మంది కూడా చెదరైపోతూ ఉన్నారు. పழக்க వழக்கங்களுக்கு ஆளாகுகிறார்களே, చాలా మంది కూడా చెడు వ్యసనాలకు బానిసలైపోతూ ఉన్నారు. அவர்களை குறித்து உனக்கு ஒரு பாரம் இருக்கிறதா? వాటి గురించి నీకు ఒక భారం ఉందా? அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், மனம் திரும்ப வேண்டும் என்ற பாரம் உனக்கு இருக்கிறதா? వారు రక్షింపబడాలి, మారు మనసు పొందాలి అన్నటువంటి భారము మీ జీవితంలో ఉందా? யார் வாழ்ந்தான்னா யார் செத்தான்னு, ఎవరు బ్రతికితే ఏంటి, ఎవరు పోతే నాకేంటి, அப்படி இருக்கக்கூடாது. అలా ఉండకూడదు క్రైస్తవుడు. நெகேமியா ராஜா அரண்மனையில வேலை செய்தான். నెహెమియా రాజుగారి దగ్గర పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. அவன் அப்படி இருந்திருக்கலாம், ఆయన అలాగే ఉండవచ్చు, తన పని ఏదో తానే చూసుకోవచ్చు. ஆனால் அவன் அப்படி செய்யவில்லை. అయితే నెహెమియా ఆ విధంగా చేయలేదండి.
இஸ்ரவேலர் சிறைப்பட்டு போனதையும், ఇశ్రాయేలీయులు చెరలోనికి వెళ్ళిపోయారని, எருசலேமின் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டதையும் ఆ ప్రాకారము కోల్చబడిందని నెహెమ్యా విని கேள்விப்பட்டான். ఆలోచించాడు, అది తెలుసుకున్నాడు. மனமுடைந்தான். మనసు విరిగిపోయింది నెహెమ్యాకు. అழுదాన్. ఆయన కన్నీరు కార్చి ఏడ్చాడు నెహెమ్యా. தேவனை நோக்கி ஜெபம் செய்தான். దేవుని వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేశాడు. தேவன் அவன் ஜெபத்தை கேட்டார். దేవుడు నెహెమ్యా చేసిన ప్రార్థనను ఆలకించాడు. தேவன் ஜெபத்தை கேட்டார். దేవుడు నెహెమ్యా ప్రార్థన ఆలకించాడు. ராஜாவுடைய கண்களிலே தயை கிடைக்கும்படி రాజుగారి యొక్క మరి మనసులో దయను దేవుడు పుట్టించాడు. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, நெகேமியாவுக்கு ராஜாவுடைய கண்களே தயை கிடைத்தது. నెహెమ్యాకు రాజుగారి మరి దృష్టిలో దయ కలిగింది. ராஜா நெகேமியாவை பார்த்து கேட்கிறார், రాజుగారు నెహెమ్యాను చూసి అడుగుతున్నాడు, இத்தனை ஆண்டு காலமாக உன் முகத்திலே நான் துக்கத்தை பார்த்ததே கிடையாது. రాజుగారు అంటున్న, నెహెమ్యా ఎప్పుడు బాగానే వస్తావు కదా, ఎప్పుడు కూడా ఇంత విచారంగా ఉండడం నేను చూడలేదా నిన్ను? உனக்கு என்ன நடந்தது? అసలు నీకు ఏం జరిగింది నీ జీవితంలో? உனக்கு ஒரு நோயும் ஒரு வியாதியும் இல்லையே. నీకు ఎటువంటి రోగం లేదా, ఏ వ్యాధి కూడా నీలో లేదే. ஆனால் ஏன் இப்படி இருக்கிறாய்? ఎందుకు ఇంత విచారంగా ఉన్నావు? நெகேமியா சொன்னான், నెహెమ్యా అంటున్నాడు, என்னோட பிதாக்களின் கல்லறைகள் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నా పితరులలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాకారము కోల్చబడింది. எருசலேமின் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. యెరూషలేము యొక్క ప్రాకారము కోల్చబడింది. என் ஜனங்கள் சிறைப்பட்டிருக்கிறார்கள். నా ప్రజలు చెరసాలలో ఉన్నారు, మరి చెరలో ఉన్నారు. நான் எப்படி சந்தோஷமாய் இருப்பது? వారు ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు నేను ఎలాగ సంతోషంగా ఉండగలను? நான் எப்படி மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது? నేను ఎందుకు ఎలాగ ఆనందంగా ఉండగలను? என்னால் இருக்க முடியாது. నేను ఉండలేకపోతున్నాను. என் ஜனங்கள் அழிந்து போய் இருக்கிறார்கள். నా ప్రజలు నశించిపోతున్నారు. என் ஜனங்கள் சிறைப்பட்டிருக்கிறார்கள். నా ప్రజలు చెరలో ఉన్నారు. என் ஆலயம் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. నా యొక్క మందిరము, నా యొక్క ప్రాకారము కోల్చబడింది. அலங்கம் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ప్రాకారము కోల్చబడింది. நான் எப்படி அமைதியா இருக்க முடியும்? నేను ఎలాగ నెమ్మదిగా ఉండగలను? எனக்கு கொஞ்சம் லீவ் கொடுங்க, నాకు కొంచెం సెలవు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు. எனக்கு கொஞ்சம் விடுமுறை கொடுங்க, నాకు కొంచెం సెలవు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు. நான் போய் అவைகளை కట్టి முடிக்கிறேன். నేను వెళ్ళి ఆ పడిపోయిన ప్రాకారమును కడతానని నెహెమ్యా అడుగుతున్నాడు. நெகேமியாவை பார்த்து ராஜா சொல்லுகிறான், నెహెమ్యాను చూసి రాజు అంటున్నాడు, நீ போய் செய், నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యి, உனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் நான் செய்கிறேன். నీకేం కావాలో అన్ని నేను నీకు ఇస్తాను అన్నాడు உனக்கு రాజు. என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் நான் கொடுக்கிறேன். నీకేమేమి కావాలో కట్టడానికి అవన్నీ కూడా నేను ఇస్తానని రాజుగారు చెప్పాడు. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, இந்த தேசத்திலே ఈ దేశంలో எத்தனை கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறார்? ఎంత మంది జనం ఉన్నారండి మన எத்தனை రాజమండ్రిలో? லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறார். ఎన్ని లక్షలాది మంది ప్రజలు మన రాజమండ్రిలో ఉన్నారండి. நரகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார். చాలా మంది కూడా నరకం వైపే వెళ్ళిపోతున్నారు. చాలా మంది குடும்பங்களிலே சமாதானம் இல்லை. కుటుంబాలలో సమాధానం లేదు. குடும்பங்களிலே சந்தோஷம் இல்லை. కుటుంబంలో సంతోషం లేదు. குடும்பங்களிலே நிம்மதி இல்லை. కుటుంబాలలో నెమ్మది లేదు. குடும்பங்களிலே நோய் பிணிகளால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். కుటుంబాలలో వ్యాధన, రోగము, బాధతో చాలా మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు. అనేక சிறு பிள்ளைகள் போதை பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையாய் போய் అనేక మంది చిన్న బిడ్డలు, యవన బిడ్డలు చెడు వ్యసనాలకు బానిసైపోయినటువంటి వారు ఉన్నారు. అనేకர் குடி பழக்க வழக்கங்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். అనేక మంది చెడు వ్యసనాలు, త్రాగుడుకు బానిసైపోయిన వారు ఉన్నారు. அப்படிப்பட்டவர்களை மீட்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். అటువంటి వారికి విడుదల అనుగ్రహించడానికి యేసయ్య మనలందరినీ కూడా ఎన్నుకున్నారు. దేని స్తోత్రం కలుగును గాక. அந்த இடிக்கப்பட்ட அலங்கங்களை எல்லாம் கட்டுவதற்காக கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். అటువంటి కోల్చబడిన ప్రాకారములను, జీవితాలను కట్టడానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ఎన్నుకున్నాడు. ఈ రోజు வாலிப தம்பி, యవనస్తుడా, வாலிப தங்கச்சி, యవనస్తురాలా, என் அன்புக்குரிய கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, நெகேமியா சொன்னான், నెహెమ్యా అంటున్నాడు, எழுந்து கட்டுவோம் என்று. రండి మనం కట్టుదాము, తిరిగి కట్టుదాము. அவனுடைய சொந்த வீட்டை கட்டுவதற்கு அல்ல, ఆయన సొంత కుటుంబాన్ని కట్టడానికి కాదు, அவனுடைய சொந்த வேலை செய்வதற்கு அல்ல, ఆయన సొంత పని చేయడానికి కాదు, தன்னுடைய குடும்பம், தன்னுடைய இஸ்ரவேலருக்காக, తన యొక్క జనాంగము కోసం నెహెమ్యా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய எருசலேமின் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டதை கட்டுவதற்காக, దేవుని యొక్క మందిరమైనటువంటి ఆ ప్రాకారము కోల్చబడడాన్ని మరి విన్నప్పుడు వేదన చెందుతూ ఉన్నాడు. இன்றைக்கு எத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் கெட்டு நாசமாய் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். అనేక మంది యవన బిడ్డలు వారి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. எத்தனை இடத்துல கொலைகள், கொள்ளைகள், கற்பழிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. చూడండి, ఎక్కడ చూసినా హత్యలు, మానభంగాలు ఇవే ప్రతి చోట కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. எத்தனை செய்திகளை டெலிவிஷன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఎన్నో విషయాలు మనం టీవీలో వింటూనే ఉన్నాము. எத்தனை செய்திகளை யூடியூப்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఎన్నో వార్తలు యూట్యూబ్ లో మనం వింటూనే ఉన్నాము. எத்தனை செய்திகள் பத்திரிகைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఎన్నో మన పేపర్లో మనం
చదువుతూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు కూడా. ஒரு பக்கம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், ఒకవైపు మనం వింటూ ఉన్నాం, ஒரு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఒకవైపు చూస్తూ ఉన్నాం. என் அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பார்த்து கொண்டிருக்கிற உன்னை கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார். చూస్తున్నటువంటి నిన్ను దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உன்னை கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார். వింటున్నటువంటి నిన్ను దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు. எத்தனை வாலிபர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள், ఎంతో మంది యవన బిడ్డలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. எத்தனை வாலிபர்கள் வியாதியிலே மரித்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், ఎంతో మంది యవన బిడ్డలు వ్యాధితో మరణిస్తూ ఉన్నారు. எத்தனை மக்கள் கெட்டு சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள், ఎంతో మంది మరి బిడ్డలు చెరసాలలో ఉంటూ ఉన్నారు. நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமே. చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉన్నాం. நெகேமியா வேடிக்கை பார்க்கவில்லை, నెహెమియా చూస్తూ సంతోషించలేదు. செய்தியை கேட்டு அமைதியா இருக்கவில்லை. ఈ వార్త వినంగానే నెహెమియా ఎందుకు నాకెందుకులే అని అనుకోలేదు. அவன் அரசனிடம் ராஜாவினிடத்தில் உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டு போய் అలంగத்தை కట్టినాன். చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ వార్త విన్నాడో నెహెమియా రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి సెలవు తీసుకొని పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ పడిపోయిన ప్రాకారాన్ని తిరిగి కట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం. அந்த అలంగத்தை கட்டுவதற்காக அவனோடு கூட சகோதரர்கள், சகோதரிகள், குடும்பங்கள், மளிகை கடைக்காரர்கள், தட்டான்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆலயத்தை கட்டி அலங்கத்தை கட்டினார்கள். ఆయనతో పాటు ఎంతమంది వెళ్ళారంటే వడ్రంగులు వెళ్ళారు, మేస్త్రీలు వెళ్ళారు, చాలా రకరకాలైనటువంటి ప్రజలు నెహెమియాతో వెళ్ళి ఆ ప్రాకారమును కట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం. నెహెమియాவோடு கூட கூடி சேர்ந்து கட்டினார்கள். నెహెమియాతో కూడా కలిసి వారు ప్రాకారాన్ని కట్టారు. వచనం சொல்லுகிறது, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, எழுந்து కట్టుவோம் వారుங்கள், రండి మనము కలిసి కట్టుదుము என்று నెహెమియా சொன்னபோது, నెహెమియా చెప్పినప్పుడు அவர்கள் யாவரும் வந்து கட்டினார்கள். అక్కడ అందరూ వచ్చి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ఆ ప్రాకారమును அந்த కట్టారు. நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை கொடுத்தார்கள். ఆ మంచి పనికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి యొక్క చేయిని కలిపినట్లుగా మనం చూస్తాం. அன்புக்குரியவர்களே, இந்த வேத நெகேமியான் புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது, నెహెమియా గ్రంథంలో మనం చూస్తే கடைசி வசனம் சொல்கிறது, ఆ చివరి ఆ వచనం చెబుతూ ఉంది. என்ன சொல்கிறது? ఏం చెబుతూ ఉంది అంటే 2ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம், அதற்கு நான் மறுமொழியாக, பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார். அவருடைய ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம். உங்களுக்கோவென்றால் எருசலேமிலே பங்கும் இல்லை, பாத்தியமும் இல்லை. உங்கள் பேர் விளங்க ஒன்றும் இல்லை என்று அவர்களுடனே சொன்னேன். அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. పరలోకத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார். పరలోకమందున్నటువంటి దేవుడు మా కార్యమును సఫలము చేస్తాడు. இந்த நெகேமியா ஒரு ஜெப வீரனாய் இருந்தான். ఈ నెహెమియా ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. இந்த நெகேமியா ஒரு செயல் வீரனாய் இருந்தார். ఈ వ్యక్తి మరి పరిచర్య చేసే వ్యక్తిగా, కార్యాలు చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. இந்த நெகேமியா தேவ சித்தப்படி செய்கிறவனாய் இருந்தான். ఈ నెహెమియా దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అలంగం కట్టపట్టது, ఈ ప్రాకారం కట్టబడింది. 3ஆம் அதிகாரத்தை படிப்பீர்களானால் 3వ అధ్యాయం కనుక మనం చదువుకున్నట్లయితే அதுல ஒவ்வொருவரும் அந்த வாசல்களை கட்டி எழுப்பினார்கள். ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పనిని అక్కడ చేసినట్లుగా మనం చదువుతాం. అలంగం முழுவதும் கட்டப்பட்டது. ఈ ప్రాకారం అంతా కూడా కట్టబడింది. பல தடைகள் இருந்தது, అనేకమైనటువంటి ఆటంకాలు பல వచ్చినాయి, போராட்டங்கள் இருந்தது, అనేకమైన పోరాటాలు பல వచ్చినాయి, பிரச்சனைகள் இருந்தது. అనేకమైన సమస్యలు వచ్చినాయి. ஆனால் அவர்கள் பிரச்சனையை பார்க்கவே இல்லை, అయితే సమస్యలు చూడలేదు. పోరాడి కట్టి முடித்தார்கள். ఆ పోరాటం చేసి ప్రయత్నం చేసి ఆ యొక్క ప్రాకారమును కట్టాడు. தேவன் மனிதனை நல்லவனாக தான் படைத்தார். దేవుడు మనిషిని మంచిగానే సృష్టించాడు. ஒவ்வொரு மனிதனும் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் தேவன் நினைத்தார். దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే ప్రతి మనిషి కూడా రక్షింపబడాలి, ఆయనలోనికి రావాలని దేవుడు ఆశపడ్డాడు. ஆனால் பிசாசு உங்களை நல்லவர்களாக இருக்க விட மாட்டுகிறான். అంటే అపవాది ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎంత మంచిగా ఉన్నటువంటి మనలను ఏదో విధంగా పాడు చేయడానికి అపవాది పన్నాగం పన్నుతూ ఉన్నాడు. பிசாசு உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து பிரித்து விடுகிறான். అపవాది యొక్క పని ఏమిటంటే మనలను దేవుడి నుంచి దూరం చేయడమే. பிசாசு உங்களை ஆலயத்திலிருந்து பிரித்து விடுகிறான். ఆలయము నుండి మనలను బయటికి మరి తీసుకుని రావడమే అపవాది యొక్క ప్రయత్నం. பிசாசு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய நிலையிலிருந்து உங்களை பிரித்து விடுகிறான். ఆత్మీయ జీవితంలోంచి మనలను పడవేయడమే అపవాది యొక్క పన్నాగం. வேதம் வாசிக்க கூடாதபடிக்கு, దేవుని వాక్యం చదవనకుండా చేస్తుంది అపవాది. தேவ ஆலயத்துக்கு வரக்கூடாதபடிக்கு, దేవుని ఆలయానికి రాకుండా చేస్తుంది అపవాది. வாலிபர் கூட்டத்துக்கு வரக்கூடாதபடிக்கு, యవనస్తుల కూడికకు రాకుండా చేస్తుంది. திருச்சபையில் நடக்கிற கூட்டங்களுக்கு வரக்கூடாதபடிக்கு, మందిరంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలకు రాకుండా ఈ అపవాది చేస్తాడు. பிசாசு தடுத்து நிறுத்துகிறான். అపవాది వీటన్నిటికీ కూడా అడ్డుగోడ వేస్తూ ఉంటాడు. ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார். అయితే దేవుడు ప్రతి విషయాలలో మనకు జయమనిస్తూ ఉన్నాడు. என் அன்புக்குரிய பிள்ளைகளே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, சிந்தியுங்கள்.
ఆలోచించండి, சிந்தியுங்கள். ఆలోచించండి. வேదம் என்ன சொல்கிறது? వాక్యం ఏం చెబుతూ ఉంది? கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். దేవుడు మీతో కూడా ఉన్నారు. கர்த்தர் காரியத்தை கைக்கூடி வரப்பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார். దేవుడు ప్రతి ప్రయత్నమును కూడా సఫలము చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. எத்தனை சகோதர சகோதரிகள், வாலிபர்கள், எத்தனை பிள்ளைகள் நரகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார். అనేక మంది యవన బిడ్డలు మరి నరకములోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు. அவர்களை மீட்டு கொண்டு வரக்கூடிய வேலை உங்களுடையது. ఈ రోజు అటువంటి వారందరినీ కూడా మనము దేవుని వైపు నడిపించేవారు. அவர்களை ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடியது உங்களுடைய வேலை. దేవుని యొక్క మందిరానికి మనం నడిపించే వారంగా ఉండాలి. நீங்கள் தான் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். మనమే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని మనం కట్టుకోవాలి. நீங்கள் தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும். మనమే దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని కట్టే వారంగా ఉండాలి. నెహెమియాவுக்குள்ள இருந்த భారం உங்களுக்கு వర வேண்டும். ఈ రోజు నెహెమియాకు ఉన్నటువంటి భారం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి కలగాలి. నెహెమియాவுக்குள்ள இருந்த தரிசனம் உங்களுக்குள்ளே வர வேண்டும். నెహెమియాకు ఉన్నటువంటి దర్శనం ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉండాలి. నెహెమియాவுக்குள்ள இருந்த వైరాగ్యం உங்களுக்குள்ளே வர வேண்டும். నెహెమియాలో ఉన్నటువంటి ఆ వైరాగ్యం ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉండాలి. எத்தனை பெற்றோர்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள்? ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ఈ రోజు కన్నీరు కారుస్తున్నారు. என் பிள்ளை கீழ்ப்படியவில்லையே, అయ్యో నా బిడ్డ మాట వినడం లేదే, என் பிள்ளை கெட்ட வழியிலே போய் கொண்டிருக்கிறதே, నా బిడ్డ ఈ రోజు చెడ్డ మార్గంలో వెళ్తున్నాడే, என் பிள்ளை எதிர்த்து பேசுகிறதே, ఈ రోజు నా యొక్క కుమారుడు కుమార్తె ఎదిరించి మాట్లాడుతున్నాడే, என்னோட பிள்ளைகள் கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு ఈ రోజు నా బిడ్డలు అనేకమైనటువంటి చెడు వ్యసనాలకు బానిస అయిపోయారే, என் பிள்ளை விடுவிக்கப்பட வேண்டும், నా కుమారుడు నా కుమార్తె విడిపించబడాలి, என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும், నా కుమారుని యొక్క కుమార్తె యొక్క జీవితం మార్చబడాలి, என் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் ஆசీర్వదించబడ வேண்டும், నా బిడ్డలు దేవుని చేత దీవించబడాలి. எத்தனை பெற்றோர்கள் கண்ணீர் விடுகிறார்கள்? ఈ రోజు ఎంతమంది మరి తల్లిదండ్రులు కన్నీరు కారుస్తున్నారు. ఈ రోజు பள்ளிக்கூடம் போகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது. స్కూల్కి వెళ్తున్నటువంటి కాలేజీకి వెళ్తున్నటువంటి బిడ్డలు ఈ రోజు ఎలా ఉంటున్నారో మనకు తెలియదు. பிள்ளைகள் போகிறார்கள், బిడ్డలు వెళ్తూ ఉన్నారు, ஸ்கூலுக்கு போகிறார்கள், காலேஜுக்கு போகிறார்கள், స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, కాలేజెస్కి వెళ్తూ ఉన్నారు. அவர்கள் யாரோடு பழகுகிறார்கள்? ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నారు? அவர்கள் யாரோடு கூட சம்பாஷிக்கிறார்கள்? ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? அவர்களுக்கு என்ன பழக்க வழக்கம் இருக்கிறது? వారికి ఎటువంటి అలవాట్లు ఉన్నాయి? பெற்றோருக்கு தெரியாது, తల్లిదండ్రులకు తెలియదు. ஒன்று கர்த்தருக்கு தெரியும், అయితే దేవునికి తెలుసు. இரண்டாவது பிசாசு அவர்களை இழுத்து கொண்டு போகிறான். అపవాది వాడిని తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? మనం ఏం చేయాలి? உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும், పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయాలి, ఉపవాసిக்க வேண்டும், ఉపవాసంతో ఉండాలి, தேவ సముద్రத்திலே కాத்திருக்க வேண்டும், దేవునికి సన్నిధిలో మనము ఎదురు చూడాలి, தேவ సముద్రத்திலே కన్నీరు వడిக்க வேண்டும். దేవునికి సన్నిధానంలో కన్నీరు కార్చాలి. நீங்கள் அப்படி கண்ணீர் வடிக்கும் பொழுது ఆ విధంగా మనం కన్నీరు కార్చినప్పుడు பிள்ளைகள் மனம் திரும்புவார்கள், పిల్లలు మరి మార్పు చెందుతారు, பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கட்டப்படும், ఆ పిల్లల యొక్క ఆత్మీయ జీవితం కట్టబడుచు ఉంటుంది, பிள்ளைகள் கர்த்தருக்குள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள், పిల్లలు దేవునికి ఆశీర్వాదంలో నడిపించబడతారు. இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ பிள்ளைகளுக்கு சிந்தையிலே பலவிதமான காரியங்கள் இருக்கிறது. ఈరోజు చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది బిడ్డలలో చెడు ఆలోచనలు ఉంటూ ఉన్నాయి, சிந்தையில பல போராட்டங்கள் காணப்படுகிறது, ఆలోచనలు ఎన్నో పోరాటాలు ఉంటూ ఉన్నాయి, சில பழக்க வழக்கங்களை விட முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், కొంతమందికి కొన్ని వ్యసనాలు కొన్ని ఆలోచనలు మానలేకపోతూ ఉన్నారు. அந்த கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் கடவுளுக்கும் அவங்களுக்கு தான் தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியும். ఆ చెడ్డ అలవాట్లు అతనికి ఆమెకు దేవునికే తెలుసు, పక్క వారికి తెలియదు. அவர்கள் மறைவாய் செய்கிற ஒவ்வொரு பாவங்களையும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். రహస్యంగా చేస్తున్న ప్రతి వాటిని కూడా దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ రోజు பிள்ளைகள் கெட்டு நாசமாய் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ఈ రోజు అనేక మంది ఇటువంటి నాశన కోపంలోనికి అనేక మంది యవ్వన బిడ్డలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. நெகேமியாவோடு சேர்ந்து எப்படி அலங்கத்தை கட்டினார்களோ அது போல ஊழியக்காரனோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களானால் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை கட்டப்படும். ఈ రోజు నెహెమ్యాలాగా మనం కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు అనేక మంది జీవితాలు యవ్వన బిడ్డల యొక్క జీవితాలు కట్టబడతాయి. உங்கள் குடும்பங்களில் இருக்கிற பிரச்சனைகளிலிருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். మీ కుటుంబాలలో ఒక ఉన్నటువంటి సమస్యకు విడుదల దేవుడిస్తాడు. உங்க வேலை ஸ்தலங்களில் காணப்படுற பிரச்சனைகளிலிருந்து ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும். మీ ఉద్యోగ స్థలాలలో మీకు ఉన్నటువంటి సమస్యలకు దేవుడు ఒక విడుదల ఇస్తాడు. அன்புக்குரியவர்களே, నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, நெகேமியாவோடு கூட அவர்கள் இணைந்தார்கள். నెహెమ్యాతో కూడా వారు కలిసి వారు వచ్చారు. நீங்களும் ஊழியக்காரரோடு கூட இணைய வேண்டும். మీరు కూడా దేవునికి సేవకునితో కలవాలి. நீங்கள் இணைந்தால் அலங்கம் கட்டப்படும். మీరు కలిస్తే దేవునికి ప్రాకారం కట్టబడుతుంది. நீங்கள் இணைந்தால் ஆலயம் கட்டப்படும். మీరు కలిస్తే దేవునికి మందిరం కట్టబడుతూ ఉంది. அலங்கத்தை கட்டும்படியாய் நானும் எழும்புவேன் சொல்றவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க. పడిపోయిన ప్రాకారములు పడిపోయిన జీవితాలు కట్టడానికి ఈ రోజు నేను కూడా లెగుస్తానని ఎంతమంది చెప్పగలరు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நெகேமியா நம்முடைய ஊழியக்காரர் ஒரு நெகேமியா, పాస్టర్ గారు ఒక నెహెమ్యా. அவரோடு சேர்ந்து ஆலயத்தை கட்டுவோம். ఆయనతో కలిసి దేవుని పరిచర్యలు ముందుకు సాగుదాం. எழுந்து கட்டுவோம். లేచి పని చేద్దాం. நாங்கள் எழுவோம். మనం లెగుద్దాం. சபையை கட்டும்படியாய் எழும்புவோம். దేవుని పరిచర్య చేయుదుముగాక. ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் எழும்புவோம். దేవుని పరిచర్య చేసేవారంగా మనం లేవాలి. ஆத்மா ஆதாயம் செய்யும்படி எழும்புவோம். అనేక మంది ఆత్మలను రక్షించే వారముగా మనం ఉండాలి.
కొంచెం அப்படியே எழுப்பி பார்க்கலாம். అందరం ఒకసారి లేచి నిలబడదామా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా.